সেগমেন্ট রিপোর্টিং। কিছু প্রবলেম আমাকে বলবেন, ঠিক আছে? ল্যাপটপ চেঞ্জ করছি তো একটু হতে পারে, আমার নিজের ইউজ করতে একটু সময় লাগতেছে। শেয়ারিং কই গেল? পেয়েছি, সরি। ওকে, দেখেন চ্যাপ্টার 6। চ্যাপ্টার 6 হচ্ছে ভ্যারিয়েবল কস্টিং এন্ড কি অ্যাবজর্পশন কস্টিং এর কাজ করে। খাতা কলম নেন, আমি বলছি কিভাবে এই চ্যাপ্টারটা বইয়ের মতো করে শুরু করলে অনেক সময় লাগবে। আমরা কিভাবে এটাকে শুরু করব দেখেন। ওকে, চ্যাপ্টার 6, just like the mid one, there will be another 3 chapters, and the first chapter of mid 2 is chapter 6. chapter 6 কি নিয়ে কাজ করে ক্লাস? দেখেন, ভ্যারিয়েবল কস্টিং and absorption costing. খাতায় লিখতেছো তোমরা? বলাবান? জি ম্যাম। Yes, ma'am. ওকে, ঠিক আছে। দেখেন, এই চ্যাপ্টারে আমরা পড়তে যাব ভ্যারিয়েবল কস্টিং এন্ড অ্যাবজর্পশন কস্টিং নিয়ে। এখন বলতে পারেন ম্যাডাম দুইটা জিনিস কি? দুইটা হচ্ছিল the two methods to prepare income statement and other financial statement preparation. That means both will be under the accounting system, but both of them will be used for the reporting in different purposes. আপনাকে রিপোর্টিং করব বা ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট প্রিপেয়ার করব, বাট বেসিসটা বা ওয়ে অফ প্রিপারেশন অফ দ্য ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট would be defined under these two methods. But eventually, both of them are under the accounting system. দুইটাই কিন্তু অ্যাকাউন্টিং, বাট আমাদের প্রেজেন্টেশন অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট প্রিপারেশন ওয়েটা একটু ডিফারেন্ট হয়ে থাকে। এখন কিভাবে কিভাবে ডিফারেন্ট হয়, কেন ডিফারেন্ট হয়, which method is preferred to another method will be discussed in this chapter. That means which method is used for which type of financial statement preparation, which method is better, then which method is going to give information to the management accountant or to the financial accountant. All these topics will be discussed under chapter 6. Okay, now before going for the details of these two methods, we can write down some basic topics of this chapter. First of all, from খাতায় লিখো, write down in your script, from production to sales. That means কি, from the manufacturing of a product to the ultimate sales, to the key ultimate customers, there will be 6 costs. That means প্রোডাকশন থেকে সেলস পর্যন্ত কয় টাইপের কস্ট আছে অ্যাসোসিয়েটেড উইথ, মানে দেয়ার উইল বি 6 কস্ট অ্যাসোসিয়েটেড ফ্রম দ্য প্রোডাকশন টু কি সেলস অফ এ প্রোডাক্ট। What are those? First one, direct material. DM, we already know what is the meaning of DM, direct material. Second one is direct labor. Third one is variable manufacturing overhead. Fourth one is fixed manufacturing overhead. Fifth is variable selling and admin expenses. And the last one is fixed selling and admin expenses. Just try to recall all the previous lectures. You will you can summarize all the costs under these 6 categories. That means all costs will fall under one of these 6 categories. সবাইকে বুঝতে পারছি? এই পর্যন্ত আমরা যতগুলো খরচ করেছি দেখবেন এই 6টার মধ্যে যে কোনো একটা ক্যাটাগরির মধ্যে কি হয়ে যাবে, পড়ে যাবে। এই জন্য আমরা বলছি from production to sales there will be 6 costs. And DMDL, variable manufacturing, fixed manufacturing of a variable and fixed selling and admin expense. Okay. Out of these 6, these 4 are product costs. Write it down as per the board. Write it down on your script as per the board. আমি যেভাবে বোর্ডে লিখছি এটা এভাবে লিখেন। দেখেন, এই যে 6টার মধ্যে 4টা হচ্ছে কি আমাদের প্রোডাক্ট কস্ট, and the later 2 or the last 2 will be called as period cost. Any doubt class? কথা বলতে হবে। ম্যাম আবার একটু বলবেন? কোনটা বলবো স্যার?
ম্যাম প্রোডাক্ট আর পিরিয়ডটা আবার একটু বলতে পারবেন, লিখতে Okay, কি I একটু told you মিস that করি। there will be six costs. Out of these six costs, these upper four costs are product cost. এটা নিয়ে কি কোনো ডাউট আছে? ডিএম, ডিএন এগুলো কি পিরিয়ড নাকি এটা প্রোডাকশন রিলেটেড কস্ট? ম্যাম প্রোডাকশন কস্ট। That means these four are product costs and the last two are the key period cost. Just out of the six costs, we are now doing the sub classification. Now, if I want to distinguish the cost according to the variable and fixed module, then DM, DL, variable manufacturing overhead and variable selling expenses. These are key variable, এই ছয়টার মধ্যে। Out of these six costs, again, we are classifying these costs according to variable and fixed behavior. দেখেন, out of these six, these four, direct material, direct labor, variable manufacturing overhead and variable selling and admin expenses are কি variable cost? কোনো ডাউট আছে? No, ma'am. No, ma'am. ওকে, আর বাকি দুইটা নামই আছে দেখেন, ফিক্সড ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড, ফিক্সড সেলিং এন্ড অ্যাডমিন এক্সপেন্স, এগুলো কি কস্ট? ফিক্সড কস্ট। তাহলে ক্লাস এখন বলতে আমরা এগুলো কেন পড়ছি, এগুলো আমাদের ফার্দার মানে উই নিড দিস টাইপ অফ ইনফরমেশন ফর দ্য ফার্দার ডিসকাশন অফ দিস চ্যাপ্টার। ম্যাম জাস্ট জি ম্যাম। ম্যাম বোর্ডের মধ্যে একটু লাইটের স্পট পড়তেছে, মাঝে দিয়ে দেখা যায় না। ম্যাম আপনার পর্দা ওইদিকে মনে হয় খোলা, আলো রিফ্লেক্ট করছে। আলো রিফ্লেক্ট করছে জি ম্যাম। ম্যাম আপনার আলো, হ্যাঁ ম্যাম, আবার ম্যাম একটু মাঝে মাঝে মানে একটুখানি যে ব্লাড ব্লাডও হয়ে যাচ্ছে মাঝে ওইটা হলো লিখে ফোকাসের জন্য, দাঁড়া আমি আলো রিফ্লেকশনটা একটু কমাচ্ছি, দরজা বন্ধ করছি, ওয়েট কর দাঁড়া। ওকে এখন কি কমছে? হ্যাঁ ম্যাম এখন দেখা যাচ্ছে। জি ম্যাম এখন কমে গেছে। জি এখন ঠিক আছে। ঠিক আছে, লাইট জ্বালানো ছিল। ওকে, তার মানে কি দিস আর মানে আমরা এখন ডিসকাশন করলাম, এখন মুছবো এটা, বাতি দিলে রিফ্লেক্ট করে। কেন ইয়াটা কই, ওই যে এটা দিয়ে দেবো, ডাস্টারটা। ওকে ডান, ওই জায়গায় আছে মনে হয়, পাইছো? এটাতে ওকে। এখন দেখেন ক্লাস আমরা কি করব, খাতায় লিখো ভ্যারিয়েবল কস্টিং, ভ্যারিয়েবল কস্টিং অনেকে উচ্চারণ করতে পারবেন না, এটা উচ্চারণ করবেন না ইচ্ছা করে, কষ্ট লাগবে তো, বলেন অ্যাবজর্পশন কস্টিং। বলছে কি মুখে মুখে বলো, আমার সাথে না বললেও, অ্যাবজর্পশন কস্টিং। কি কস্টিং? Absorption costing, ma'am. একটু ইয়া লাগে আর কি, মানে একটু অন্যরকম লাগে অ্যাবজর্পশন কস্টিং। ঠিক আছে, এখন ক্লাস আন্ডার দিস টু কস্টিং মেথড, ফার্স্ট অফ অল উই নিড টু ফাইন্ড আউট দ্য প্রোডাক্ট কস্ট। খেয়াল করবেন, প্রোডাক্ট কস্ট, এখানে আমরা লিখছি প্রোডাক্ট কস্ট। ওকে, as per previous discussion, how many costs are there in the product cost calculation? বলেন তো কয়টা কস্ট ছিল? চারটা? জি ম্যাম। ইয়েস ম্যাম। Okay, চারটা but ছিল। out of the four costs, there was a cost which is fixed in nature. But when I am calculating product cost under variable costing, we are only going to consider the variable cost. শুধুমাত্র ভ্যারিয়েবল কস্ট গুলো নিব, তাহলে বলেন চারটেই যাবে নাকি তিনটা যাবে? আমি যখন ভ্যারিয়েবল কস্টিং এর তিনটা যাবে আন্ডারে ম্যাম। কস্ট ক্যালকুলেট তিনটা যাবে, করব, ম্যাম। তখন শুধুমাত্র ভ্যারিয়েবল নেচারের কস্ট গুলা নিব। কিন্তু আপনি বলতে পারেন ম্যাডাম আমাদের তো চারটা লিখেছেন, চারটা লিখেছি সেটা পরের ব্যাপার, বাট নাম
মেথডটা কি ভ্যারিয়েবল কস্টিং, দ্যাট মিনস all variable cost related to production will be considered here, no fixed cost will be considered here. তাহলে বলেন কি আছে, ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল আছে, ডিরেক্ট লেবার আছে, ভ্যারিয়েবল ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড আছে, এই তিনটা মিলে আমার কি প্রোডাক্ট কস্ট আন্ডার ভ্যারিয়েবল কস্টিং। এখন অ্যাবজর্পশন কস্টিং, এখানে কি কোনো ভ্যারিয়েবল ফিক্স কোনো ব্যাপার আছে, নাকি এখানে আমি কি বের করব, টোটাল প্রোডাক্ট কস্ট। তাহলে এখানে কি আমাদের আবার তিনটা চারটা নাকি চারটাই আসবে বলেন? চারটাই Plus আসবে ma'am। চারটাই আসবে। তাহলে কে কে আসবে বলেন? ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল, ডিরেক্ট লেবার, ভ্যারিয়েবল ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড এন্ড কি ফিক্সড ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড। তাহলে বলেন হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্সিয়েশন ফর প্রোডাক্ট কস্ট ক্যালকুলেশন আন্ডার দিস টু মেথডস? ক্লাস বলো সুন্দর করে। কোন ডিফারেন্সিয়েশন মানে কি, মানে দুইটা মেথডে প্রোডাক্ট কস্ট ক্যালকুলেশনের জন্য কোনটা ডিফারেন্স হচ্ছে বা কোনটা ডিফার করছে? ম্যাম ফিক্স কস্ট থাকতেছে একবার একবার থাকতেছে না। Manufacturing overhead. The answer is very straightforward. That means ki here three components will be there, here four components will be. That means ki the fixed manufacturing will overhead cost is the key differentiation between these two methods. ওকে, তাহলে এখন মোটামুটি আমরা বুঝলাম। আরেকটা জিনিস খেয়াল করেন ক্লাস, যেহেতু আমি প্রোডাক্ট কস্ট ক্যালকুলেশন করছি, এখানে কি কোনো পিরিয়ড সেলিং এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্ট কি আসবে কি আসবে না বলো? আসবে না ম্যাম। আসবে না ম্যাম। আসবে না। আচ্ছা, তাহলে এখন আমরা সরাসরি একটা ম্যাথে চলে যাব। ম্যাথটা আমরা সুন্দর করে বলবো, এই চ্যাপ্টারটা খুবই ছোট, ঠিক আছে? পেজ নাম্বার ক্লাস দেখেন, খাতায় লিখো পেজ নাম্বার 296, পেজ নাম্বার 296, পেজ নাম্বার 296। আসলে কি পেজ নাম্বার, ও সরি এখানে একটা দেখাচ্ছে, এটা পেজ 296 না 255। আপনাদের বই পেজ নাম্বার 255, মানে আমি যেখান থেকে ওপেন করছি সেটা দেখাচ্ছে 296, বুঝলাম না, এই জন্য খটকা লাগছিল। 255 খাতায় লিখছো, এই যে দেখেন আমি তো শো করছি, এই যে 255। নাও রিভিউ প্রবলেম 1, কন্ট্রাস্টিং ভ্যারিয়েবল এন্ড অ্যাবজর্পশন কস্টিং। Dexter Corporation produces and sells a single product, a wooden handle for weaving small items such as scarves. Selected cost and operating data related to the products for 2 years are given below. বলেন তাহলে কয়টা বছর ইনফরমেশন দেয়া আছে? সুন্দর করে আস্তে আস্তে করছি, বলেন কয় বছর ইনফরমেশন দেয়া আছে? 2 years ম্যাম। ওকে, দেখেন সেলিং প্রাইস পার ইউনিট কত, 50 টাকা করে। ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট, ম্যানুফ্যাকচারিং কস্টকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করছি, একটা কি ভ্যারিয়েবল পোর্শন, একটা ফিক্সড পোর্শন। দেখেন ভ্যারিয়েবল পোর্শনের মধ্যে ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল 11, ডিরেক্ট লেবার 6, ভ্যারিয়েবল ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড কত 3, ফিক্সড ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড কত 1,20,000। বলেন তো ফিক্সড কেন পার ইউনিটে না দিয়ে টোটালে দেয়া আছে? সুন্দর করে বলো। ম্যাম একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জের মধ্যে ম্যাম ফিক্সড কস্ট সবসময় ইউনিটটা হচ্ছে ভ্যারি করে না। এই জন্য ফিক্সডটা টোটালে ফিক্স থাকে, এর জন্য এটা টোটালে দেয়া আছে। আর বাকি ভ্যারিয়েবল কস্ট কি থাকে, পার ইউনিটে ফিক্স থাকে কিন্তু টোটালে ভ্যারি করে। এই জন্য কি করেছে, যেগুলো আপনার মানে ফিক্স সেগুলো দিয়েছে। দেখেন ভ্যারিয়েবল কস্ট গুলা কিন্তু টোটাল অ্যামাউন্ট দেয় নাই, কোনটার অ্যামাউন্ট দিয়েছে, পার ইউনিটের অ্যামাউন্ট গুলা দিয়েছে। তারপর সেলিং এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্সের মধ্যে ভ্যারিয়েবল কস্ট পার ইউনিট সোল কত 4, আর ফিক্সড পার ইয়ার কত 70,000। দিস আর দ্য ইনফরমেশন। নাও দেখেন ইয়ার 1 এন্ড ইয়ার 2, কারণ কি আমাকে ইনফরমেশন প্রোভাইড করা ছিল কয় বছরের জন্য, 2 বছরের জন্য। এখন দেখেন ইয়ার 1 এন্ড ইয়ার 2, এই জন্য ইয়ার 1 দেখেন ইউনিটস ইন বিগিনিং ইনভেন্টরি। ইয়ার 1 এ কোনো বিগিনিং ইনভেন্টরি ছিল না। কেন ছিল না? কারণ কি দিস ইজ ম্যাম একটু জুম করা যাবে? জি ম্যাম একটু জুম করা যাবে ম্যাম? অবশ্যই যাবে, আগে বলতাম আর আগে জুম করতাম। ওকে ওকে ম্যাম। আচ্ছা, আগেই বলতাম, প্রবলেম হলে আগে বলবা না বোকা। ওকে দেখেন কি বলাচ্ছে আমাদের ইয়ার 1 এন্ড ইয়ার 2। ইয়ার 1 এর মধ্যে দেখেন ইউনিটস ইন বিগিনিং ইনভেন্টরি 0। ক্লাস বলো তো ইয়ার 1 এ বিগিনিং ইনভেন্টরি 0 মানে কি? because this is the first year of operation, we don't have any unit that has come from the previous year. আমার কি কোনো previous year ছিল নাকি এটাই আমার প্রথম বছর? এটাই প্রথম বছর। তাহলে বিগিনিং ইনভেন্টরি ইয়ার 1 এ কত 0, প্রথম বছর। ইয়ার 1 এ কত 0। নাও ইউনিটস প্রোডিউস ডিউরিং দ্য ইয়ার 1 এ আমি কি করেছি, সারা বছর কত প্রোডাকশন করেছি 10,000। ইউনিট সোল্ড ডিউরিং দ্য ইয়ার কত 8,000।
তার মানে কি প্রোডাকশন করছিলাম 10,000, that doesn't mean that we were able to sell 10,000. We could only sell up to 8,000. That means what was the amount of unsold inventory? তোমরাই বলো কতটুকু unsold inventory ছিল? 2,000. প্রোডাকশন করছি কত? 10,000. সেল করছি কত? 8,000. তাহলে রিমেইনিং ইনভেন্টরি কতটুকু থাকে? 2,000. তাহলে 2,000 কে আমি ফেলে দিব নাকি এটা আমার এন্ডিং ইনভেন্টরি? দ্যাট উইল বি দ্য বিগিনিং ইনভেন্টরি অফ ইয়ার 2. বলো ক্লাস। ম্যাম বিগিনিং ইনভেন্টরি ইয়ার 2 তুমি এক বছরটা কি ফেলে দাও যদি না ইউজ হয় নাকি পরের বছর সেটা শুরু হয়? পরের বছর শুরু হয়। দেখেন এই বছর 2,000 যে আনসোল্ড ছিল দ্যাট হ্যাজ বিকাম দ্য বিগিনিং ইনভেন্টরি অফ ইয়ার 2. পাইছো? Yes, ma'am. ওকে। ইয়েস ম্যাম ইয়ার 2 তে আবার প্রোডাকশন করছি কত? 6,000। তাহলে ক্লাস বলো আর ইয়ার 2 তে প্রোডাকশন করছি 6,000 এবং সেল করছি কত? 8,000। এখন বলতে পারেন ম্যাডাম প্রোডাকশন করলাম 6,000, হাউ কুড উই সেল 8,000? Production Ma'am, আগের unit 2000 cost ছিল। কত? 6,000 and there was beginning inventory amounted to কত? 2,000. That means in total there was 8,000 unit. There were 8,000 units available to sell and we could sell 8,000. তার মানে কি 8,000 available ছিল এবং সেলও করছি কত? 8,000. তাহলে কি আর কোনো এন্ডিং ইনভেন্টরি থাকলো নাকি জিরো No, ma'am. হয়ে গেল? জিরো জিরো হয়ে গেছে। কোশ্চেন বুঝছো? কোশ্চেন বুঝলে ম্যাথ পারবা। ম্যাথ 2 মিনিটের কোশ্চেনে এই ফিগারগুলো বের করাটাই আপনাদের একটু ধরতে হবে। যদি একবার ধরে ফেলতে পারেন যে হাউ টু ফাইন্ড আউট দ্য ফিগার, then you would be able to answer. I told you in the first class that 50% of the answer of the question lies under the understanding of the question. আপনি যদি 50% আপনি অ্যান্সার করতে পারবেন যদি আপনি কোশ্চেনটা ভালো করে বুঝতে পারেন। নাও রিকমেন্ড নাম্বার 1, assume the company uses absorption costing, তারপর মধ্যে এ বি, আবার কি সেকেন্ড লাইনে কি বলছে? assume the company uses variable costing, সেখানে কি এ বি। তাহলে আমরা একের এ আর 2 এর এ একসাথে করব। দেখেন রিকোয়ারমেন্ট গুলো সেম। কম্পিউট দ্য ইউনিট প্রোডাক্ট কস্ট ইন ইচ ইয়ার। আবার কি বলছে? কম্পিউট দ্য ইউনিট প্রোডাক্ট কস্ট ইন ইচ ইয়ার। দ্যাট মিন্স ইউ আর আস্কড টু ক্যালকুলেট দ্য ইউনিট প্রোডাক্ট কস্ট ইন ইচ ইয়ার আন্ডার বোথ মেথড। আপনাকে দুইটা মেথডেই ইউনিট কস্ট প্রতিটা ইয়ারে ইউনিট কস্ট কি করতে বলেছে? বের করতে বলেছে। তাহলে ক্লাস আমরা কি একবারে করলে মানে একের এ আর 2 এর এ যদি একসাথে করি তাহলে কি টাইম লেস, মানে there will be less time, it will be less time consuming. এটা কি বলতে পারি কিনা ক্লাস? Yes, ইয়েস ma'am. ম্যাম। ইয়েস ম্যাম। তাহলে এখন দেখেন আমরা কোশ্চেনে কি করছে? কোশ্চেনে আগে অ্যাবজর্পশন তারপরে ভ্যারিয়েবল। আমি যদি এটা লিখে ফেলেছি ভ্যারিয়েবল আগে, তাহলে কি আগে ভ্যারিয়েবলটা করি? ওকে ম্যাম। আচ্ছা তাহলে এখন আসেন ডিএল ম্যানুফ্যাকচারিং, মানে আর কি আপনাকে টোটাল প্রোডাকশন কস্ট চেয়েছে নাকি পার ইউনিটে চেয়েছে? পার ইউনিটে। তাহলে এখন আসেন আমরা লিখি ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল 11, ইয়ার 1 এও 11, ইয়ার 2 তে কি এটা 12 হয়ে যাবে না? ইয়ার 2 তেও 12 11 থাকবে, ইয়ার 2 তেও 11 থাকবে, চেঞ্জ হবে নাকি ইয়ার 2 তেও 11 থাকবে? ইয়ার 2 তেও 11 থাকবে। তাহলে দেখেন আমি আরো স্লো যাচ্ছি। কয়টা ইয়ারের ইনফরমেশন বের করতে? দুইটা, ইয়ার 1 and year 2. আবার absorption costing under production cost year 1 year 2, যেহেতু আমাকে 2 বছরটা বের করতে হবে। তাহলে দেখেন আমি কি ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল আমাকে কি বলেছে যে ইয়ার বাই ইয়ার এগুলো চেঞ্জ হয় নাকি ভ্যারিয়েবল কস্ট পার ইউনিটে ফিক্স থাকে টোটালে ভ্যারি করে? বলেন। ম্যাম পার ইউনিটে ফিক্স থাকে, টোটালে ভ্যারি করে। যদি ইয়ার 1 এ 11 থাকে, ইয়ার 2 তে কি এটা 12 হয়ে যাবে না ইয়ার 2 তে 11 থাকবে? 11 থাকবে। 11 এগুলো থাকবে না। ব্যাস, আমার সাথে সুন্দর করে কথা বলেন। ভ্যারিয়েবল কস্ট ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল না ডিরেক্ট লেবার ভ্যারিয়েবল কস্ট, এটা নিয়ে কি কারো ডাউট আছে? নো ম্যাম। No, ma'am. ইউনিভার্সাল ট্রুথ। এটা যেন কি যেন ইউনিভার্সাল ট্রুথ, এটা বলেন তো। দিস টু আর অলওয়েজ ভ্যারিয়েবল কস্ট, দিস টু আর অলওয়েজ কি ভ্যারিয়েবল কস্ট। ভ্যারিয়েবল কস্ট। দেখেন ডিরেক্ট লেবার কত টাকা? 6 টাকা ইয়ার 1 এ, ইয়ার 2 তেও কত? 6। ভ্যারিয়েবল ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড ইয়ার 1 এ 3, ইয়ার 2 তে কি 3। আর কোন কম্পোনেন্ট আছে ফর দ্য ক্যালকুলেশন অফ
ইউনিট প্রোডাক্ট কস্ট নাকি লিখে ফেলেছি? লিখে ফেলেছি। তাহলে দেখেন কত আসতেছে আমাদের। 20 20। ওকে, এখন আছি আমরা অ্যাবজর্পশন কস্টিং এ। ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল ইয়ার 1 এন্ড ইয়ার 2 তে ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল 11 কোনো ডাউট নাই। ডিরেক্ট লেবার 6 ভ্যারিয়েবল ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড 3 কোনটা চেঞ্জিং ফ্যাক্টর বলেন? ফিক্সড ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড। কোনটা? ফিক্সড ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড। ওকে ক্লাস, এখন আমি কি বের করতেছি? ইউনিট প্রোডাক্ট কস্ট। বলেন তো ফিক্সড ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড কি পার ইউনিটে দেওয়া আছে কোশ্চেনে নাকি টোটালে দেওয়া আছে 1,20,000? টোটালে দেওয়া আছে। টোটালে দেওয়া। এখন ইয়ার 1 এ যখন আমি প্রোডাক্ট কস্ট বের করতে যাচ্ছি তাহলে 1,20,000 পার ইউনিটে, তাহলে টোটাল তো 1,20,000 ডিভাইডেড বাই কি 10,000 দিব কিনা বলেন প্রোডাক্ট কস্ট বের করার জন্য? আমি যদি বলি আমার এই রুমে, আমি যে রুমে তোমাদের পড়াচ্ছি এই রুমে আমার ইয়ারলি ভাড়া দিতে হয় 1,20,000। আমি ইয়ার 1 এ প্রোডাকশন করছি কত? 10,000, সেল করছি 8,000 ইউনিট। তাহলে এখন যদি আমি প্রোডাক্ট কস্ট বের করতে চাই তাহলে 1,20,000 কে কি আর 10,000 দিয়ে ভাগ দিব না 8,000 দিয়ে ভাগ দিব? কনফিউশন ক্লিয়ার করেন, অনেকে কনফিউজ। 8,000 দিব। আচ্ছা, আমি কি যে বলতে চাচ্ছি 8,000, আমি কি সেলস কস্ট বের করতে চাচ্ছি, পিরিয়ড কস্ট বের করতে চাচ্ছি নাকি প্রোডাক্ট কস্ট বের করতে চাচ্ছি বলেন তো? ম্যাম প্রোডাক্ট কস্ট। প্রোডাক্ট কস্ট। তাহলে কি কস্ট উইল বি ডিভাইডেড বাই ইউনিট প্রোডিউসড অর ইউনিট সোল্ড? তোমরাই বলো। প্রোডিউসড। ইউনিট প্রোডিউসড না? প্রোডিউস। আমি ওকে যদি ম্যাম, প্রোডিউস। প্রোডাকশন কস্ট বের করতে চাই আমি কি সোল্ড ইউনিট দিয়ে ভাগ দিলে কি বের হবে নাকি আপনার প্রোডাকশন ইউনিট দিয়ে? তাহলে ইয়ার 1 আমি প্রোডাকশন করছি কত আমার এই রুমটাতে? 10,000। তাহলে কি এই যে দেখেন আমি কিভাবে লিখছি 1,20,000 ভাগ কত? 10,000। এটা কোন ইয়ারের জন্য? ইয়ার 1 এর জন্য। তাহলে কত আসে? 12। ইয়ার 2 তে আমার টোটাল কস্ট 1,20,000 বাট প্রোডাকশন কি 10,000, 2,000, 6,000, 8,000 8,000 8,000। ম্যাম 6,000। পোলাপান ম্যাম 6,000। 6,000 ওই ম্যাম। 2,000 ধরবো না, যেটা ম্যাম হচ্ছে কি ইয়ার 2 এটা তে তো ইয়ার 1 এর প্রোডাকশন। তুমি আমাকে বলো ইয়ার 2 তে তুমি অ্যাকচুয়ালি প্রোডাকশন কোর্স কত? 6,000 না? সেল হ্যাঁ করছো ম্যাম 8,000। হ্যাঁ ম্যাম। 2,000 তো ইনভেন্টরিতে ছিল। আচ্ছা হয় ও আমি বুঝাই আপনারা যারা বুঝছেন ওকে একটু বুঝাইতে দিই। আমি ইয়ার 2 তে প্রোডাকশন কস্ট বের করতে চাচ্ছি। তার মানে কি আমি বের করতে চাচ্ছি ইয়ার 2 তে আমি যত প্রোডাকশন করেছি তার পার ইউনিটের কস্ট কত ছিল? তো ইয়ার 2 তে প্রোডাকশন করছি কত? ম্যাম 6,000 6,000 8,000। না ম্যাম 6,000 তাহলে করেছি। কস্টকে ভাগ করতে টোটাল কস্টকে ভাগ করতে হবে কি ইউনিট ম্যাম সোল্ড 6,000 ইউনিট প্রোডিউসড দিয়ে? না ম্যাম ইউনিট প্রোডিউসড দিয়ে। কেন? কারণ আমরা কিন্তু টোটাল প্রোডাকশন কস্ট বের কিন্তু প্রোডাক্ট কস্ট। প্রোডাকশন cost। মানে হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট প্লাস হ্যাঁ, আরো হ্যাঁ। যদি সিম্পলিফাই করতে চাই প্রোডাক্ট কস্ট মিন্স কি ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট। জি ম্যাম। ওকে, তাহলে জি, ma'am। 1,20,000 ডিভাইডেড বাই কত? 6,000 ইকুয়াল টু কত? 20। এখন বলুন কত? একটাতে 32, একটাতে কত? 40। বুঝছি ক্লাস? ইয়েস ম্যাম। জি Okay, ম্যাম। এটা যদি বুঝে থাকেন আমি আরেকটু পর নতুন টপিক পড়াবো, তার আগে যদি এটা বুঝো তাহলে এটা করো আমার সাথে। এটা এখন ক্লাস ওয়ার্ক। ওকে, এটা করেন তো। পারবেন আপনারা 6, 18। এখানে ইয়ার ইয়ার 2টা ইয়ার 3টা দিব না, ইয়ার 2টা দিব। দাঁড়াও, হোমওয়ার্ক দিব ইয়ার 3টা। এই যে দেখেন কি বলেছে সেম কোশ্চেন, খালি ওই ইয়ার 1 আর ইয়ার 2টা ওইভাবে না লিখে এখানে বলেছে কি ডিউরিং দ্য ফার্স্ট ইয়ার অফ অপারেশন, মানে কি ইয়ার 1 এ ওয়াজ প্রোডিউসড। এই যে দেখেন প্রোডাকশন গুলো আগে লাইন বাই লাইন লেখা ছিল, এখানে কি আপনার সেন্টেন্সে লেখা আছে। দেখেন কি 50,000 ইউনিট প্রোডিউস করলেও সেল করছে কত? 40,000। তার মানে কি আপনার এন্ডিং ইনভেন্টরি কত? 10,000।
ইয়ার 2 তে আমরা প্রোডাকশন করছি কত 40,000, সেল করছি 50,000। কেমনে যেন 50,000 সেল করলাম বলো তো? ইয়ার 2 তে কি 40,000 তো বিগিনিং প্রোডাকশন ছিল, ইনভেন্টরি আর 10,000। 10,000 এসে তার মানে কি ইয়ার আফটার দ্য এন্ড অফ সেকেন্ড ইয়ার উইল দেয়ার বি এনি এন্ডিং ইনভেন্টরি অর নট? সেকেন্ড কোনো ইয়ারে ইনভেন্টরি থাকবে না। ইনভেন্টরি থাকবে থাকবে না? তাহলে এটা কি আপনাদের বের করতে পারা উচিত কিনা বলো? এই যে Yes, ডিএম ma'am. ডিএল করতে থাকো, আমি আসতেছি 3 মিনিট 4 মিনিটের পেজ মধ্যে করো। নাম্বারটা কত? পেজ নাম্বারটা দাঁড়াও দেখে দিচ্ছি, বই থেকে দেখে দিই। এখান থেকে দেখলাম 265। জাস্ট সেম উইথ ইউনিট ক্যালকুলেশন করো।
ওকে, ক্যালকুলেট করছেন? বলেন কত কত আসছে? 51.25 51.25 আর এটা হচ্ছে অ্যাবসর্পশন কস্টিং, আর ভ্যারিয়েবল কস্টিং হচ্ছে 45 আর 40। 45 ভ্যারিয়েবল কস্টিং কিন্তু দুইটা ইয়ারে সেম আসে, এটা কি খেয়াল করছেন? ইয়েস ম্যাম। জি ম্যাম। Yes, ma'am. কিন্তু সেম আসতে বাধ্য। কারণ দেখি তো আমার স্টুডেন্টরা বলেন তো কেন আসতে বাধ্য? কারণ ম্যাম ফিক্সড ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেডটা এখানে ক্যালকুলেট করতেছি না। হ্যাঁ, ভ্যারিয়েবলের যত কম্পোনেন্টই হোক, যদি সেগুলো ভ্যারিয়েবল নেচারে হয়, তাহলে কি সেটা পার ইউনিটে সবসময় ফিক্স থাকবে কিনা বলেন? এটা তো আর টোটাল তো আর বের করছি না। সো যতক্ষণ না আমি কোনো ফিক্সড কম্পোনেন্ট এন্ট্রি করছি, ততক্ষণ কিন্তু শুধুমাত্র মানে এখানে যদি আরো 4-5টা হেড আসতো এবং সবগুলো যদি ভ্যারিয়েবল নেচারেই হতো, তাহলে কিন্তু তারপরেও কিন্তু আমার কি পার ইয়ার অ্যামাউন্ট ক্যালকুলেশন কিন্তু সেমই আসতো। মানে ইন এ নাটশেল, ভ্যারিয়েবল কস্ট will be fixed in per unit, মানে in any year or regardless of the unit produced. Okay, এখন ক্লাস আমরা কি করব, ইনকাম স্টেটমেন্ট প্রিপেয়ার করব। খাতাটা নাও, খাতাটা নিয়ে এটাকে হরিজন্টাল ওয়েতে নিয়ে মিডলে একটু ডিভাইড করো। কি বলেছি বলেন তো? আপনাদের একটা ফ্রেশ পেজ নেন, ফ্রেশ পেজ নিয়ে এটা আপনারা এখন খাতাটা ভার্টিক্যালি নিয়েছেন, খাতাটাকে এখন হরিজন্টালি নেন। বাংলা এটাকে বলে পাতালি করে নেওয়া। পাতালি করে নিয়ে মিডলে একটা ডিভাইড করেন, মিডলে একটা ডিভাইড করেন। ওকে, এখন ক্লাস এই যে দেখেন আমি ডিভাইড করেছি। এখন এই যে আমি ইউনিট কস্ট ক্যালকুলেট করলাম, এখন আমাকে কি করতে হবে, সরি, আমাকে এখন ইনকাম স্টেটমেন্ট প্রিপেয়ার করতে হবে। কি করতে হবে? ইনকাম স্টেটমেন্ট প্রিপেয়ার করতে হবে। দেখেন কি বলেছে, অ্যাজিউম দ্য কোম্পানি ইউজেস ভ্যারিয়েবল কস্ট, ও সরি এখানে না, আমরা কততে ছিলাম, কোশ্চেন যেটা আমরা করতেছিলাম রিভিউ প্রবলেম, আমরা সেটা করব, বাকিগুলো আপনাদের হোমওয়ার্ক থাকবে। এই যে দেখেন এখানে কি বলেছে, অ্যাজিউম দ্য কোম্পানি ইউজেস অ্যাবজর্পশন কস্টিং, ওয়ার্ডের এ বি কি ছিল, প্রিপেয়ার ইনকাম স্টেটমেন্ট ফর ইচ ইয়ার। আবার কোম্পানি ভ্যারিয়েবল কস্টিং ইউজ করে অ্যাজিউম করে 2 এর বি কি ছিল, প্রিপেয়ার দ্য ইনকাম স্টেটমেন্ট ফর ইচ ইয়ার। দ্যাট মিন্স ইউ আর আস্কড টু প্রিপেয়ার ইনকাম স্টেটমেন্ট ফর 2 ইয়ার্স, দ্যাট মিন্স ইয়ার 1 এন্ড ইয়ার 2 আন্ডার বোথ মেথড। তার মানে এখন আমরা কি প্রিপেয়ার করতে যাচ্ছি, আফটার দ্য ক্যালকুলেশন অফ ইউনিট কস্ট
product cost per unit, we are going to prepare income statement for each year. তার মানে each year যেহেতু তার মানে কয়টা ইয়ার, দুইটা ইয়ার, ইয়ার 1 and ইয়ার 2 মিডলে ডিভাইড করেছি। নেক্সট ক্লাস তাহলে ইনকাম স্টেটমেন্টের জন্য আমাদের ঘর কয়টা থাকে, দুইটা না, পার্টিকুলারস টাকা। ক্লাস কথা বলো, ইনকাম Yes, স্টেটমেন্ট ma'am. আই বাই প্রিপেয়ারিং পার্টিকুলারস টাকা। তাহলে Yes, কিন্তু ma'am. এখানে কি আমার ইয়ার 1 আর ইয়ার 2, তার মানে টাকার ঘর কয়টা হবে একসাথে বলেন তো, দুইটা। ম্যাম ইয়ার 1 ভিডিও দেখাচ্ছে না। ম্যাম আবার একটু লাইটের রিফ্লেকশন পড়তেছে ম্যাম। আবার একটা রিফ্লেকশন পড়ছে। ইয়েস ম্যাম। আলো বেড়ে গেছে না? চলো জি ম্যাম। দাঁড়ান। খাইছো? নাস্তা খাইছি, আমি না খেয়ে ফেলেছি। এবার ঠিক আছে? ম্যাম বেটার। ওকে, একটু ইয়া করো আর কি, বুঝছো, ওয়েবক্যামটা কোনোভাবে কাজ করতেছে না, ল্যাপটপে ওয়েবক্যামে কাজ করছে। ওকে, ফার্স্ট অফ অল দেখেন কি বলেছে, আমরা এখন ইনকাম স্টেটমেন্ট প্রিপেয়ার করতে যাব। ইনকাম স্টেটমেন্ট প্রিপেয়ার করতে হলে আমাকে কি করতে হবে, নর্মাল ইনকাম স্টেটমেন্ট আমরা একটা ইয়ারে করে থাকি, বাট ইন দিস কোশ্চেন উই আর গোয়িং টু প্রিপেয়ার 2 years ইনকাম স্টেটমেন্ট। দ্যাট মিন্স দেয়ার উইল বি টাকা কলামস ফর 2 year, ইয়ার 1 and ইয়ার 2। তাহলে আমরা এখন কি করছি, পার্টিকুলারস টাকা, যেহেতু আমার বোর্ডটা একটু ছোট, আমার লেখাগুলো একটু চাপা চাপা হয়ে যাবে। টাকার ঘর কয়টা, দুইটা। সেম ওয়েতে আমি এখানেও কি করছি, দুইটা ঘর রাখছি, টাকা ঘর দুইটা, ইয়ার 1 and ইয়ার 2। এর মধ্যে বেশি ছিল না গেছে। তুলসী ক্লাস, ইয়ার 1 and ইয়ার 2। তাহলে আমি এখানে কি লিখছি, পার্টিকুলারস year 1, year 2. Then again absorption costing এর আন্ডারে particulars year 1, year 2. লিখছি ক্লাস? Okay. Yes, ma'am. Income statement will always start with sales, no matter what is the method of preparation. তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে, আপনার ইনকাম স্টেটমেন্ট সবসময় সেলস দিয়ে শুরু হবে, যে মেথডই আপনি ইউজ করেন না কেন এটাকে প্রিপারেশন করার জন্য। তাহলে এখানেও সেলস, এখানেও সেলস। ক্লাস বলেন তো, সেলস পার ইউনিট কত করে ছিল, কোশ্চেন এটা দেয়া ছিল, কত করে ছিল, এই যে 50 টাকা করে, পাইছো? এখন আপনার ইয়ার 1 এ আমি কয়টা ইউনিট সেল করছি, এখানে কি ক্লাস আরেকটু ডিফারেন্সিয়েট করব, আরেকটু বোঝেন। ইয়ার 1 এন্ড ইয়ার 2 তে যেহেতু আমি ইনকাম স্টেটমেন্ট করছি, এখানে কি আমি প্রোডাকশনের জন্য বের করব নাকি সোল্ড ইউনিটের সেলস বের করব, একটু বলেন তো। সোল্ড ইউনিট ম্যাম। সোল্ড ইউনিট। ইয়ার 1 আর ইয়ার 2 তে কয়টা ইউনিট করে সেল হয়েছে, 8000। কোথায় পাইলাম, কোশ্চেনে। 8000 ম্যাম। কিভাবে লিখে দেওয়া আছে, এই যে দেখেন, ইউনিট সোল্ড ডিউরিং দ্য ইয়ার 8000 8000, এবং পার ইউনিট সেলিং প্রাইস কত, 50। যেহেতু কোনো চেঞ্জ বলে না, তার মানে কি 2 ইয়ারে আমার পার ইউনিট সেলিং প্রাইস কত করেছিল, 50 টাকা করেছিল। তাহলে লিখেন 8000 ইনটু 50। একটু সেমিকোলন দিলাম, কেন সেমিকোলন দিলাম, কারণ দুইটা ইয়ার, এটা ইয়ার 1 এর জন্য, আবার লিখলাম কি সেকেন্ড ইয়ারের জন্য 8000 ইনটু 50 কত, 4 লাখ, তাই না? ইয়ার 1 এও 4 লাখ, ইয়ার 2 তেও 4 লাখ। কোনো ডাউট? সেম হইতে অ্যাবজর্পশন কস্টিং এও কি আমার কি মেথড অফ কস্টিং ডিফারেন্ট হইলো, সেলস পার প্রাইস এবং সোল্ড ইউনিট কি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, নাকি এইখানেও ইয়ার দুইটা ইয়ারেও 4 লাখ 4 লাখ করেই আসবে? সেম আসবে ম্যাম। লিখলাম। ওকে ক্লাস, না এখন ক্লাস আপনাদের আরো ডিটেইলসে বলবো আমি। ভ্যারিয়েবল কস্টিং ইনকাম স্টেট বা ভ্যারিয়েবল কস্টিং আপনারা কোন কাকে ফলো করে, ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং কে, এবং এটা ইনকাম স্টেটমেন্ট প্রিপেয়ার করে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন ফরম্যাটে। তাহলে খাতায় অন্য জায়গায় লিখে রাখো ভ্যারিয়েবল কস্টিং ইকুয়াল টু কন্ট্রিবিউশন মার্জিন ফরম্যাট, খাতায় লিখছো। আর অ্যাবজর্পশন কস্টিং ইকুয়াল টু, ম্যাম একটা জি ম্যাম বুঝি নাই,
আমি জাস্ট একটু বলতে যাচ্ছি ইনকাম স্টেটমেন্ট প্রিপেয়ার করার সময় আমরা ভ্যারিয়েবল কস্টিং এ যখন ইনকাম স্টেটমেন্ট প্রিপেয়ার করব তখন কোন ফরম্যাট ইউজ করব কন্ট্রিবিউশন ফরম্যাট আর অ্যাবজর্পশন কস্টিং এ যখন আমি ইনকাম স্টেটমেন্ট প্রিপেয়ার করব তখন আমি কোন ফরম্যাটটা ইউজ করব ক্লাস আমরা হচ্ছিল ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট আমরা যখন ওয়ান অন করে আসছি তখন কি একটা ইনকাম স্টেটমেন্ট প্রিপেয়ার করছিলাম কিনা ক্লাস কথা বলতে হবে আজকে কম পড়াবো বাট কথা বলতে হবে Yes, ma'am. জি তখন ম্যাম কি ম্যাম থাকে? Yes, তখন ma'am. কন্ট্রিবিউশন মার্জিন এরকম নাম শুনছিলেন একটু মনে হয়তো অত মনে নাই হ্যাঁ হ্যাঁ কন্ট্রিবিউশন শুনছি মার্জিন ম্যাম মনে আছে। আই মানে অ্যাকাউন্টিং 1 এ সিএম ম্যাম পড়াই তো শুনি না না ম্যাম ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং এ ও ম্যাম 101 শুনি না 201 শুনি। 2 তো শিখছি আমরা মিড 1 শিখেছি অ্যাবজর্পশন কস্টিং হচ্ছে আপনার ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিং কে প্রেফার করে কি করে ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিং আমি এটা কোনো বইতে না এটা হচ্ছে আপনাদের বোঝানোর জন্য তার মানে কি ভ্যারিয়েবল কস্টিং হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং এর জন্য আর অ্যাবজর্পশন কস্টিং কি ফিনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং এর জন্য ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং আমরা চ্যাপ্টার 5 এ যে ইনকাম স্টেটমেন্ট দেখে এসেছি ওগুলা কি সব কন্ট্রিবিউশন ফরম্যাট মার্জিন ফরম্যাটে ছিল কিনা হ্যাঁ ম্যাম ওটা আর অ্যাবজর্পশন কস্টিং এ আমরা অ্যাবজর্পশন কস্টিং যেহেতু অ্যাকাউন্টিং 1 বা ফিনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং কে ফলো করে ওখানে আমরা কি গ্রস প্রফিট ছিল না ক্লাস একটু মনে পড়ে কি হ্যাঁ ম্যাম একটু জি, মনে পড়ে। ma'am. একটু Gross মনে profit। পড়ে তাহলে এখন আসেন আমরা আবার দুইটাকে কম্বিনেশনে পড়ি ঠিক আছে এখন আমরা প্রথমে ভ্যারিয়েবল কস্টিং এ আছি ভ্যারিয়েবল কস্টিং এর কোন ফরম্যাট ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং এ কন্ট্রিবিউশন ফরম্যাট ইনকাম স্টেটমেন্ট তাহলে কন্ট্রিবিউশন ফরম্যাট যদি বের করতে চাই সেলস থেকে আমরা কাকে মাইনাস করব টোটাল প্রোডাক্ট কস্ট নাকি সেলস মাইনাস অল ভ্যারিয়েবল কস্ট ইকুয়াল টু কন্ট্রিবিউশন মার্জিন Ma'am, all CS variable minus cost. all all variable variable cost. cost। এই যে দেখেন আমি কি লিখছি সুন্দর করে লিখছি অল ভ্যারিয়েবল কস্ট এখানে কিন্তু মাইনাস সাইন দিয়েছি সেলস থেকে কাকে মাইনাস করছি অল ভ্যারিয়েবল কস্ট কে এখন অল ভ্যারিয়েবল কস্ট এখানে কিন্তু প্রোডাক্ট পিরিয়ড কোনো ব্যাপার না সব টাইপের ভ্যারিয়েবল কস্ট আপনাকে কি করতে হবে মাইনাস করতে হবে তাহলে ভ্যারিয়েবল কস্টের মধ্যে একটা কি আছে ভ্যারিয়েবল সিওজিএস মনে আছে এরকম কিছু পড়ছিলেন ফিনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং এ কস্ট অফ গুডস সোল্ড জি ম্যাম। জি ম্যাম Ji, ma'am. জি ম্যাম পড়েছি ম্যাম। এখন বলেন কস্ট অফ গুডস সোল্ড মানে কি তুমি যে ইউনিটটা সোল্ড করেছো বা সেল করেছো তার কস্ট কত ছিল কিন্তু আমরা যখন ভ্যারিয়েবল কস্টে পার ইউনিট বের করি তখন কি ওখানে কি কোনো ফিক্সড পোরশন থাকে নাকি সবগুলো ভ্যারিয়েবল পোরশন ছিল একটু আগে যে বের করলাম 20 যে বের করলাম ওখানে কি কোনো ফিক্সড পোরশন ছিল নাকি সব ভ্যারিয়েবল পোরশন ছিল বলেন তো ভ্যারিয়েবল পোর্শন ভ্যারিয়েবল ছিল ওইখান থেকে ওই Fixed, কস্ট কই ম্যাম ছিল ফিক্স ছিল না তো। ভ্যারিয়েবল ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড ছিল জি একটু ম্যাম। আগে দেখেন একটু 20 যে বের করলাম এই ম্যাথটাতে 20 বের করলাম ওখানে কি কোনো ফিক্সড পোরশন ছিল স্যার নো ম্যাম ছিল না ম্যাম। তাহলে ওই কস্ট দিয়ে যদি আমি কোনো খরচ বের করি তাহলে কি ওটা কি টোটাল সিওজিএস নাকি ভ্যারিয়েবল সিওজিএস বের হবে ভেরিয়েবল ম্যাম। ভ্যারিয়েবল সিরিজ। কত করে বলেন তো 20 কিভাবে পাইলাম একটু আগে ক্যালকুলেট করেছি 20 ইনটু ইয়ার 1 এ আমি সেল করেছি কত 8000 দেখেন ক্লাস ইনকাম স্টেটমেন্ট কিন্তু কখনো প্রোডাকশন ইউনিট নিয়ে কাজ করছে না সোল্ড ইউনিট নিয়ে কাজ করছে সব সময় প্রোডাকশন নিয়ে নাকি ইনকাম স্টেটমেন্ট মানে সেলস নিয়ে কাজ করছে সোল্ড কত 8000 তাহলে 20 ইনটু কত 8000 আবার কত 20 ইনটু কত 8000 তাহলে কত আসে 8 দুগুণে 16 1,60,000 আসছে এখন শুধু কি অল ভ্যারিয়েবল কস্ট বলতে কি শুধু ভ্যারিয়েবল প্রোডাকশন কস্ট নাকি ভ্যারিয়েবল সেলিং কস্ট এখানে আসবে সিএম বের করার জন্য সেলিং কস্ট ম্যাম সেলিং কস্ট আসবে তাহলে কি লিখবো পোলাপান বাকি স্টুডেন্ট যদি না বুঝেন আমি আরো স্লো যাব ভ্যারিয়েবল সেলিং এন্ড অ্যাডমিন বলেন পার ইউনিট ভ্যারিয়েবল সেলিং এন্ড অ্যাডমিন কত 4 টাকা করে কোথায় পাইলাম কোশ্চেনে কোথায় পাইলাম কোশ্চেনে কত 4 টাকা করে 4 ইনটু ইয়ার 1 এ 8000 সেকেন্ড ইয়ারে 4 ইনটু ইয়ার 2 তেও কত 8000 8 দুগুণা কত সরি 4টা 32 না হ্যাঁ 32,000 তাহলে এখন যদি আমি 4 লাখ থেকে এই
দুইটা সামেশন মাইনাস করি, তাহলে কি আমার কি নেট ইনকাম বের হবে নাকি কন্ট্রিবিউশন মার্জিন বের হবে বলো? কন্ট্রিবিউশন মার্জিন ম্যাম। কেন জানো? কারণ সেলস থেকে সেলস all থেকে সেলস variable থেকে cost all variables minus cost বাদ মাইনাস দিচ্ছি। contribution margin বের হয়। মার্জিন কত বলো? 4 লাখ থেকে 1 লাখ 1,92,000 মাইনাস করো, কত আছে? 208 জি ম্যাম 2,08,000। 2 লাখ 8। ওকে, এখন এখান থেকে আমরা মাইনাস কি করব বলেন তো? অল ফিক্সড কস্ট। মানে অল ফিক্সড কস্ট কেন বলবো? কারণ এখানে দুইটা ফিক্সড কস্ট আছে। একটা কি ফিক্সড ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড। ফিক্সড ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড কত বলেন তো? এটা কি টোটালে দেওয়া আছে, তাহলে আমাকে নতুন করে বের করার কিছু নেই। 1,20,000 1,20,000 আর ফিক্সড সেলিং আমার শব্দ করে না এন্ড অ্যাডমিন এক্সপেন্স কত করে ক্লাস বলেন তো? 70,000। কোথায় পাইলাম? এটাও কোশ্চেনে দেওয়া আছে। তাহলে এখন বলেন সিএম থেকে যদি আমি অল ফিক্সড কস্ট মাইনাস করি তাহলে আমার কি বের হয়? নেট অপারেটিং ইনকাম আসে কি আসে না ক্লাস? প্রবান্স ম্যাম অ্যাডমিন এক্সপেন্স কত লিখছেন? 70,000 কোথায় পাইছি? কোশ্চেনে। ম্যাম জি ম্যাম। বোর্ডটা পুরো ঘোলা হয়ে আছে ম্যাম, খুব ব্লার, কিছু হ্যাঁ ম্যাম লেখা কিছু দেখা কিছু যাচ্ছে বোঝা না। যায় না ম্যাম। কিছু দেখিও। আচ্ছা একটু দেখছিলাম, একটু আগে না দেখতেছিলেন সব। ম্যাম এই অল না ম্যাম ফিক্সড কস্ট দেখতে লেখা পাচ্ছিলাম থেকে না, একটু ম্যাম কষ্ট আর করে কিছু দেখতে দেখছিলাম। পাইনি। ম্যাম যখন অল ম্যাম ল্যাপটপের ব্রাইটনেসটা একটু কমায় দেন। ল্যাপটপের ব্রাইটনেস কমাবো? জি না ম্যাম। ম্যাম কমা লাভ হবে না ম্যাম, এটা ম্যাম ওয়েব ক্যামের সমস্যা। কিন্তু এই ওয়েব ক্যামেরা তো মানুষ অনেক সময় কাজ করে, তাই না? ম্যাম ক্যামেরাটাই ঘোলা ম্যাম। ক্যামেরা তো তোমরা তো প্রথমে ঠিক দেখতেছিলা না? না ম্যাম অ্যাকচুয়ালি দেখতেছিলাম খুব কম, অ্যাকচুয়ালি আসলে দেখাই বলা হইতেছিল হয় না নাই ম্যাম, কষ্ট করে ম্যাম। দেখা হইতেছিল পুরোটা। আমরা কষ্ট মানে করে ম্যাম, দেখছিলাম ম্যাম, মানে কিন্তু এখন আন্দাজের উপর লাস্টে আর দিয়ে দেখাই যাচ্ছে লিখতেছি। না। আপনি বলছিলেন আমরা লিখছিলাম, কিন্তু এখন লাস্টের টুকু আর দেখাই যাচ্ছে না টোটালি। আচ্ছা ঠিক আছে, তারা হয়তো অত দূর দূর পর্যন্ত নিতে পারছে না। ম্যাম ক্যামেরাটা অফ করে অন করে ম্যাম, ক্যামেরা গোল হয়ে আছে। এখনো গোলা না? ম্যাম ওই নিচের টুকু একটু হালকা ঘোলা আসতেছে, উপরটুকু বোঝা যাচ্ছে? উপরের টুকু জি ম্যাম বোঝা যাচ্ছে, হালকা বোঝা যাচ্ছে, মানে হালকা ঘোলা বাট বোঝা যাচ্ছে ম্যাম। আচ্ছা ঠিক আছে, আর 2,08,000 থেকে 1,27,000 মাইনাস করো, কত আসে? ম্যাম আমার এই যে 2,08,000 এখানে আসলো কেমন ম্যাম? এই দিকটা একটু 4 লাখ থেকে 1,60,000 আর 32,000 মাইনাস করো। ও আচ্ছা আচ্ছা ওকে ম্যাম। ম্যাম আপনি ওই যে ফিক্সড ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড ম্যাম ওটার নিচে কি লিখলেন ম্যাম? ফিক্সড সেলিং এন্ড ম্যাম অ্যাডমিন এক্সপেন্স, তাই না? জি ফিক্সড জি জি, সেলিং এন্ড অ্যাডমিন এক্সপেন্স 70,000 করে লিখেছি। ম্যাম বইটা চলে গিয়েছে, আবার একটু যদি শেয়ার করতেন। দাঁড়াও, এখন বের করে বলো এনআই কত আসছে, এটা বের করতে থাকেন। ম্যাম 81,000 আসছে। সরি বুঝে নাই, সরি আবার একটু বলেন কত আসছে। ম্যাম 81,000। আচ্ছা একটু 81,000 আসছে। দাঁড়াও আমি একটু শেয়ার করে নিচ্ছি বইটা। ম্যাম আমার 18,000 আসছে।
81 তো আসার কথা না, 18,000-ই আসার কথা। যোগবিয়োগ 18,000 কোথায় আসছে। গেছে বলেন তো? ম্যাম 18 আসে। 2,08,000 থেকে 1,90,000 মাইনাস করলে তো 18ই আসবে। 2,08,000, ঠিক আছে, তার থেকে 1,20,000 প্লাস 70, তাহলে কত আসে? 1,90,000 আসে না? তো 2,08,000 থেকে যদি আপনি 1,90,000 কে মাইনাস করেন তাহলে কত আসে? 18? 18 ম্যাম। ম্যাম 18 আসে, হ্যাঁ ম্যাম 18,000। তুমি জাস্ট উল্টো করে বলছো, সব করে বলছো, তাই তো? ওকে, তাহলে বলেন, according to variable costing my NOI under each method is 18,000. কোনো ডাউট আছে? কার কে কোথায় বুঝি নাই আমাকে একটু বলেন। ম্যাম ওই যে ভ্যারিয়েবল সেলের পাশে ওটা কি লিখছেন? ভ্যারিয়েবলের পাশে জি ম্যাম, ভ্যারিয়েবল সেলিং, তারপর ওই যে ভ্যারিয়েবল সেলিং এন্ড অ্যাডমিন এক্সপেন্স, জাস্ট এক নামটা, তারপর কি 4 টাকা করে পার ইউনিট এবং 8,000 করে ইউনিট সেল করেছে, 4 ইন্টু 8,000। ম্যাম ভ্যারিয়েবল সিওজিএস টা একটু বুঝাই দিবেন? ভ্যারিয়েবল সিওজিএস কি? সিওজিএস মানে কি? আগে কস্ট অফ গুডস সোল্ড। গুড সেলড। জি ম্যাম, গুডস সোল্ড। সেল না, গুডস সোল্ড। ওকে, এখন মানে কি, আমি যে ইউনিটগুলো সোল্ড করেছি তার কস্ট কত ছিল। এখন আমি যখন এখানে 20 করে গুণ খরচ মানে পার ইউনিট বলছি, এখানে কি টোটাল খরচটা বলা হয়েছে নাকি টোটাল প্রোডাকশনের যে ভ্যারিয়েবল পোরশনটুকু বলা হয়েছে বলেন তো? ম্যাম ভ্যারিয়েবল পোরশনটুকু। তাহলে এই যে 20 দিয়ে যদি আমি 8,000 কে গুণ করি তাহলে আমার টোটাল সিওজিএস বের হচ্ছে না। কোন পোরশনটুকু সিওজিএস এ বের হচ্ছে বলেন? ভ্যারিয়েবল সিওজিএস। এই জন্য ভ্যারিয়েবল সিওজিএস লিখেছি। আর যখন ম্যাম আমি 20 দিয়ে 8,000 কে গুণ করে তারপরে আবার কি করেছেন? ও আচ্ছা, ওইটা দুইটা ইয়ার দেখানোর জন্য এখানে ইউনিসেন, এখানে দুইটা ইয়ার একসাথে দেখানোর জন্য একটা কোলন দিয়ে করেছে। আবার ম্যাম আমরা যে সিএম টা লিখলাম, সিএম এর পরে যখন আমরা অল ফিক্সড কস্ট লিখবো ম্যাম, ওটার আগেও তো একটা মাইনাস দিতে হবে তাই না? না হলে তো ম্যাম হচ্ছে হ্যাঁ দিতে পারো, কোনো সমস্যা নেই, দেন আচ্ছা ওকে ম্যাম। হ্যাঁ হইছে? জি ম্যাম। ম্যাম মাইনাস না দিয়ে আমরা যে ব্র্যাকেট সাইনটা ইউজ করি হবে না? ব্র্যাকেট সাইন আপনি যদি এখানে দেখতে অড লাগে, মানে আপনি যদি এখানে মাইনাস সাইন করে যদি আপনি এখানে যদি ব্র্যাকেট দেন তাহলেও হবে। ম্যাম ব্র্যাকেট দিয়ে অভ্যস্ত এজন্য। ওকে ম্যাম। আচ্ছা ঠিক আছে, হইছে ক্লাস? এখন অ্যাবজর্পশন কস্টিং ইনকাম স্টেটমেন্টে যাই, কি বলেন? এটাও জি ইজি। ম্যাম। অ্যাবজর্পশন কস্টিং ক্লাস আপনারা বলেন সেলস কে অলরেডি বের করে ফেলেছি কিনা? ইয়েস ম্যাম। ওকে ক্লাস, আমাকে একটু মনে পড়ে সবার যখন আমি কি করেছিলাম, 101 এ ম্যাথ করেছিলাম, তখন কি আমি গ্রস প্রফিট বের করতাম। গ্রস প্রফিট বের করার জন্য আমরা কি করতাম ক্লাস বলেন তো? গ্রস প্রফিট বের করার জন্য আমরা সেলস থেকে সিওজিএস কে মাইনাস করতাম, শুধু সিওজিএস। তাহলে কি আমরা যেহেতু গ্রস প্রফিট বের করব আন্ডার অ্যাবজর্পশন কস্টিং, আমরা সেলস থেকে কাকে মাইনাস করব? দেখেন কি লিখেছি, সিওজিএস। কি লিখেছি? সিওজিএস। ওকে, এখন ক্লাস আমাকে বলেন ইয়ার 1 এ আমাদের পার ইউনিট প্রোডাক্ট কস্ট কত করে ছিল আন্ডার অ্যাবজর্পশন কস্টিং? 32? জি ম্যাম 32 ছিল। মনে পড়ে কত করে ছিল? 32 নাকি এখন আবার 20 দিবেন? 20 তো ভ্যারিয়েবল কস্টিং, আমরা এখন কোন মেথডে আছি? অ্যাবজর্পশন কস্টিং। তাহলে এখন বলেন ইয়ার 1 এ আমার ইউনিট প্রোডাক্ট কস্ট কত ছিল আন্ডার অ্যাবজর্পশন কস্টিং? 32। তাহলে বলেন তো ইয়ার 1 আমি এখানে এইভাবে লিখছি, দেখেন 8,000 ইউনিট ইনটু 32 কত ম্যাম আসে? 32 টা বুঝলাম না ম্যাম, আবার একটু বলবেন? আচ্ছা এই যে আমি সিওজিএস মানে কি, যতগুলো ইউনিট সেল করেছেন তার কস্ট কত ছিল, প্রোডাক্ট কস্ট কত ছিল, এটা কোথা থেকে বের করব? ইয়ার 1 এ অ্যাবজর্পশন কস্টিং এ পার ইউনিট প্রোডাক্ট কস্ট কত করেছিল? ম্যাম 32 করে। টোটালটা ম্যাম? জি কত করেছিল? ও ম্যাম 32। 32 ম্যাম, ঠিক আছে। 32 ইনটু সেল করেছে কত? 8,000, তাহলে গুণ করলে কত আসে? ম্যাম 2,56,000। 2,56,000। 256। এই যে ইয়ার 1 এ আমি লিখলাম। এখন ইয়ার 2 তে এখানে একটু বুঝতে হবে, ইয়ার 2 তে আমি সেল করেছি কত? 8,000। ক্লাস খেয়াল করেন, 8,000 নাকি অন্য কিছু? ম্যাম 8,000-ই। তাহলে আমাকে কস্ট বের করতে হয় 8,000। কিন্তু ইয়ার 2 তে আমাদের পার ইউনিট প্রোডাক্ট কস্ট আন্ডার
অ্যাবজর্পশন কস্টিং কত করে ছিল 32 না 40 40 40 40 40 ছিল ছিল, ম্যাম 40 করেছিল এখন ma'am। আমাকে একটু বলেন, আমি দেখেন আগে লিখি তারপরে বলি। 6000টা ছিল কি 40 টাকা করে, প্লাস 2000টা কি ছিল 32 টাকা করে, বুঝছি কিনা? টোটাল সেল করছে 8000, কোনো ডাউট নাই, এতে কোনো ডাউট নাই। দেখেন এই যে আমি ভাগ করে দিচ্ছি। ম্যাম 2000টা কি গত Yes, ইয়ারের আমাকে সেলের জিজ্ঞেস অনুযায়ী করতে দেন আছে? কি? আমি বলছি আপনাদের সবাইকে, আপনারা শেষ কথা পরে জিজ্ঞেস করেন। I sold 8000 units in the year 2, but out of this 8000, 6000 is related to year 2 and 2000 is related to কি আমার year 1. So if I multiply total 8000 by 40, then it will give erroneous answer. So আমাদের ফিল করতে হবে যার যার তারটা। 6000 কত করে বলেন তো? কত করে? ইয়ার 2 তে 6000 40 প্রোডাকশন করছে কত করে? 40 করে। 40 আর 2000 কি ইয়ার 2 এর নাকি ইয়ার 1 এর? 1 ম্যাম, পোলাপান কোন ইয়ারের? ইয়ার 1 এ Year ইয়ার 1 1 এর। এর কি 40 করেছিল না 32 করেছিল? 32 করে ম্যাম। ম্যাম 32 করেছিল। তাহলে কি ইয়ার 2 2000 কি 40 দিয়ে গুণ করলে প্রপার রিপ্রেজেন্টেশন হবে নাকি 32 দিয়ে গুণ করতে হবে কস্ট বের করতে ম্যাম হলে? 32 দিয়ে গুণ করতে হবে। কে বুঝি নাই? ইয়ার 2 তে আমি টোটাল সেল করেছি 8000, তার মধ্যে 6000 ছিল ইয়ার 2 এর, আর ইয়ার 1 থেকে 2000 এসেছে। এখন কি করতে হবে? আমাকে টোটাল 8000 এর কস্ট বের করতে হবে। এখন যদি আমি 8000 ধরে 40 দিয়ে গুণ করে দিই তাহলে কিন্তু জিনিসটা ঠিক হচ্ছে না। কারণ কি 8000 কিন্তু ইয়ার 2 এর না, শুধুমাত্র 6000 ইয়ার 2 এর। তাহলে কি যার 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 ইয়ারের খরচ তার ইয়ারের খরচ। 6000 ইনটু কি ইয়ার 2 তে যেহেতু ছিল কত 40 করে, কোথায় পেলাম? ওই যে রিকোয়ারমেন্ট নাম্বার এ তে কমপ্লিট করে আসছি। ইয়ার 2 এ আর 2000 কি ইয়ার 1 থেকে আসছে বা গত বছর থেকে আসছে। গত বছর প্রোডাকশন কস্ট কি 40 করেছিল না 32 করেছিল? 32, এর জন্য 2000 ইনটু 32, বুঝছি? ইয়েস ম্যাম। ইয়েস ম্যাম বলো ইয়ার 2 তে কত আসছে? 336 ম্যাম। 336। গুণ টুনে ভুল করো না, ঠিক আছে? তাহলে কিন্তু সমস্যা। 3 লাখ 4 তাহলে এখন বলেন আমাদের কি কি বের হবে? গ্রস প্রফিট। গ্রস প্রফিট। গ্রস প্রফিট কি? 4 লাখ থেকে 2,56,000 মাইনাস করবেন, 4 লাখ থেকে 3,36,000 মাইনাস করবেন। কত কত আসে দ্রুত বলি। ম্যাম 1,44,000 ইয়ার 1। 144, সেকেন্ড ওয়ান। ম্যাম ওটা 3,04,000 আসবে না ম্যাম? 3,36,000 কিভাবে ম্যাম আসবে? 3,40,000 আসে। 3,40,000। হ্যাঁ ম্যাম 3,40,000 হবে ম্যাম। 36 ঠিক আছে, তাহলে 60,000। ঠিক আছে, ওকে। গ্রস প্রফিট থেকে আমরা কাকে মাইনাস করতাম? অপারেটিং কস্টকে। যদি মনে না থাকে তাহলে মনে করেন অপারেটিং কস্ট। অপারেটিং কস্ট বলতে কে কে বোঝায়? আফটার প্রোডাকশন অল কস্ট অ্যাসোসিয়েটেড টু দ্য কি সেলস এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। তাহলে কি আসবে বলেন তো এখানে? ভ্যারিয়েবল সেলিং এন্ড অ্যাডমিন। আর কি আসবে? ফিক্সড সেলিং এন্ড অ্যাডমিন। বলেন ভ্যারিয়েবল সেলিং। জি ম্যাম। 3,04,000 আসে। এই তোমরা কি যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ কিছু করতে পারো না? ম্যাম 304,000 তাহলে 3,40,000 বললো কেন? 96,000। ওকে, ভ্যারিয়েবল সেলিং এন্ড অ্যাডমিন কত করে বলেন তো? 4 টাকা করে। কোথায় পাইছি? কোশ্চেনে। 4 টাকা ইনটু 8,000, আবার 4 টাকা ইনটু 8,000, তাহলে কি 32,000। আর ফিক্সড পোরশনটাকে গুণ ভাগ করা লাগবে না, এটা কোশ্চেনে দেখাই আছে। কত? 70,000। কত? 70,000। 70,000। তাহলে এখন বলেন এনওয়াই কত? গ্রস প্রফিট থেকে 32 আর 70, দ্যাট মিন্স কি 102 আর 96 থেকে 102 মাইনাস করবেন। একটাতে প্রফিট আসবে, একটাতে লস আসবে। বলেন কত কত আসছে? ম্যাম একটু বলা যাবে? ম্যাম ভ্যারিয়েবল পোরশনটা কি করলাম?
অপারেটিং কস্ট বলতে কি বোঝায়? সেলিং এন্ড অ্যাডমিন। সেলিং এন্ড অ্যাডমিন কি শুধু ফিক্সড পোরশন আছে নাকি ভ্যারিয়েবল পোরশন আছে বলেন? ম্যাম ভ্যারিয়েবল আর ম্যাম ফিক্সড দুটাই অপারেটিং আছে। কস্ট একটু পুরোটা বোঝানো যাবে? উপরে ক্যালকুলেশন করতে গিয়ে নিচে পুরোটাই ভুলে গেছি, খেয়াল করিনি। অপারেটিং কস্টে কে কে থাকে? সেলিং এন্ড অ্যাডমিন। সেলিং এন্ড অ্যাডমিন এখানে দুইটা পোরশনই আছে, ফিক্সড আছে, ভ্যারিয়েবল আছে। ভ্যারিয়েবল আছে কত টাকা করে? পার ইউনিট 4 টাকা করে। আর সেল পোরশন কত? 8000। তো 4 × 8000 ভ্যারিয়েবল পোরশনটা 32 দুইটা ইয়ারে। আর ফিক্সড পোরশন তো কোশ্চেনে দেয়াই আছে, ফিক্স সেলিং এন্ড অ্যাডমিন কত? 70। এবার আপনি গ্রস প্রফিট থেকে অপারেটিং কস্টের দুইটা কম্পোনেন্টকে মাইনাস করলে দ্যাট মিন্স কি 32 আর 70 মিলে 102, দ্যাট মিন্স 1,02,000 মাইনাস করলে কত আসে? 144 থেকে 1,02,000 মাইনাস করলে কত আসে? 42,000। নাকি ভুল বললাম? তোমাদের এত ছোট ছোট ক্যালকুলেশন করতে এত সময় লাগে, তা তো সমস্যা। আর 96 থেকে 1,02,000 মাইনাস করলে কত আসে? মাইনাস কত হাজার? মাইনাস কত হাজার বলেন তো? মাইনাস 6,000। মাইনাস 6,000। দিস ইজ দ্য ওয়ে। দেখেন আপনার দুইটা মেথডে আমাদের দুইটা ইয়ারে ইনকাম কিন্তু ভ্যারি করছে। আপনার ইয়ার 1 এ অ্যাকর্ডিং টু ভ্যারিয়েবল কস্টিং 18, বাট অ্যাবজর্পশন কস্টিং এ 42,000। ইয়ার 2 তেও 18 মানে আপনার ভ্যারিয়েবল কস্টিং এ, বাট অ্যাবজর্পশন কস্টিং কত? -6,000। তাহলে কি করতে হবে ক্লাস? এখানে ভ্যারিয়েশন হয়েছে ফর দ্য কি নেট ইনকাম ক্যালকুলেশন। সো উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট হোয়াট ইজ দ্য রিজন অফ দিস ভ্যারিয়েশন। এটা আমরা নেক্সট ক্লাসে পড়বো, ঠিক আছে? এখন আমি হোমওয়ার্ক দিচ্ছি, হোমওয়ার্ক গুলো বুঝে নাও। এটা পর্যন্ত ক্যালকুলেট করতে পেরেছিলাম ক্লাস? জি ম্যাম হয়েছে। ওকে, পেজ নাম্বার 265 এক্সারসাইজ 6-9 এ ইনকাম স্টেটমেন্ট আপনারা প্রিপেয়ার করবেন, ঠিক আছে? জাস্ট 1 আর 2 টা করবেন, 3 টা এখনো করার দরকার নাই। 1 and 2, ঠিক আছে ক্লাস? ওকে, এটা হলো পেজ নাম্বার। আরেকবার ম্যাম। ম্যাম আরেকবার ম্যাম। একটু ডিরেকশন শুনতে পাও না? পেজ নাম্বার at page number 265, at page number 265 exercise 6-9, recommend number 1 and 2, 3 is not asked to answer। 3 নাম্বারটা করার কোনো দরকার নাই, 1 এবং 2 করবেন। এটা হচ্ছে এক্সারসাইজ 6-9, পেজ নাম্বার 265। পরের কোশ্চেন হচ্ছে পেজ নাম্বার 269, প্রবলেম 6-18। এটার 1 নাম্বারটা করার দরকার নেই, 2 আর 3 করার চেষ্টা করবেন, ঠিক আছে ক্লাস? ওকে ম্যাম। কয়টা দিছি তাইলে? ম্যাম দুইটা। দুইটা ম্যাথ। ওকে, দুইটার মধ্যে একটা হলো 6-9 আর একটা হলো 6-18। একটা 6-9 একটা 6-18। 6-9 এর 3 নাম্বারটা করা লাগবে না, আর 6-18 এ 1 আর 4 নাম্বার করা লাগবে না, খালি 2 আর 3 করবেন, ঠিক আছে? মানে ক্লাসে যা পড়িয়েছি তা পড়বেন। আজকে আর অ্যাটেন্ডেন্স নিব না, সবাই অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে দিব। ম্যাম জি ম্যাম। আচ্ছা ম্যাম, আমরা এক্সামে এইভাবে করতে পারবো? আপনি যেভাবে ধরেন 1 এর এ এন্ড বি একসাথে করেছেন, 1 আর 2 এর এ করেছেন। আচ্ছা ওকে ম্যাম। ওকে, ওকে ক্লাস, এন্ড অফ টুডেস ক্লাস, সি ইউ এট দ্য টিউসডে। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান।